पाई पाइया दे पाई पाइया दे बाजू होंदे ते पाई पाइया दिया बावां बाप सरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा बाप सरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा। वेखण वालिओ मेरे भाईओ भैनों भराओ मित्रों सज्जनों ते बेलियो तुहानू सारिआं नू साडी तरफों सलाम पहुंचे। मेरी गुजारिश है कि असी जितने भी प्रोग्राम कीते ने इस तो पहले जिहड़े पंजाबी बैठक दे विच मुख्तलिफ मौजू दे नाल मुख्तलिफ अनवान दे नाल ते उन्हां दे बारे च तुहाडी राय दे असी इंतजार करने पे हैं कि तुसां उहदे बारे च कमेंट बॉक्स दे विच अपनी राय दा इजहार नहीं कीता ते राय दा इजहार जरूर करिया करो। असी मुंतजर रहने आ। दूजे नंबर ते किसी भी चीज़ नू यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि किसी चीज़ नू वायरल करना होवे ना ते उहदे विच कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करो तो वह उतनी ही वीडियो अगे सफर करेगी। साडियां ये गल्लां बातां सोहणियां सोहणियां वक्त के हालात दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्त जिहड़े ने सुनणगे और इस तो बहरामंद होवणगे अपने ये गल्लां तो अपना फायदा उठावणगे। अज साडे नाल बड़ी दूर तो मेहमान आए हो जनाब सादिक अली साहब यकूब अली साहब सादकाबाद तो तशरीफ ले आए ने। बड़ी मुहब्बत अकीदत दे नाल ये आखदे ने जी असां डीगर वेले दे विच साडा भी जिहड़ा है शामिल होना जरूरी उन्हें समझा है। असीं उन्हां नूं जनाब जी आइयां नूं कहने आ और साडे दोस्त जिहड़े ने नौजवान बड़ी मुहब्बत अकीदत दे नाल ये प्रोग्राम देखते हैं। मैं हुण इस प्रोग्राम की इब्तदा वास्ते साडे कोल तशरीफ फरमा ने जनाब हकीम हाफिज मुहम्मद आबद इसानवी साहब। मेरी गुजारिश है इन्हां दे नाल कि अज दा मौजू जनाब हकीम साहब ये आ कि वक्त हादर दे विच जिहड़ा ये वक्त जा रहा है ना ये यकीन करो कि वालदैन दी फरमाबरदारी जिहड़ी है उहदे विच बच्चिआं नूं पता तक भी नहीं और इतनी यानी कि बदतमीजियां हो रही ने इस वक्त दे विच ये बंदा सुन के ना खसूसन वालदैन और इस तो इलावा जितने भी रिश्ते ने इस्लाम ने उन्हों का तकद्दस और एहतराम करने का हुक्म दिता है कि वह रिश्तियां दे नाल जिहड़ा है मैं कहना जी अजकल जो नौजवान तबका है उन्होंने जरा भी एहसास जरा भी ख्याल नहीं करते। इस मामले च थोड़ा जिहा अपना लबकुशाई करो ताकि साडे सुनने वाले जिहड़े ने वो ज्यादा तो ज्यादा इस रिश्तेदारियां की पासदारी का जिहड़ा ना वो मतलब है कि कर सकन। इसी तरह इरशाद करो इहदे बारे च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीगर वेला टीम सारिआं दा मैं मशहूर हाँ और जिहड़े वेखण वाले दोस्त अहबाब ने सारिआं नूं अस्सलाम वालेकुम। ये जिहड़ा मौजू अज आरफ साहब तुसीं चुनिया ना जी 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 इस मौजू की इस दौर दे विच इंतहाई जरूरत है। बेशक बेशक सब तो पहलों बरकत वास्ते अल्लाह का कलाम है साडे कोल सुभान अल्लाह। सब तो वड्डी जात अल्लाह दी है। सब तो वड्डी गल अल्लाह दी है ते जिन्हें अल्लाह की गल नहीं मनी वो भावें किसी दे भी ना मन्ने ते उन्हें अल्लाह दी नहीं मनी जिहड़ा सारिआं दा पालनहार पैदा करने वाला है। ते सोहना रब कुरान पाक च इरशाद फरमाउंदा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच वाज़े हुक्म इरशाद फरमा दिता है। इस बार साडी गल्लां दी की वैल्यू है जी असीं ते मुआशरे दी अक्कासी करनी है अपनी गल्लां करके लेकिन चीज नजर नहीं ना सानू। हाँ जी अल्लाह ताला कुरान पाक च इरशाद फरमाउंदा है तर्जमा सुन लो पंजाबी च करांगा। अल्लाह फरमाउंदा है कि तुहाडे रब ने हुक्म दिता है तुहानू कि ओहदे तो सिवा किसी दी इबादत ना करो। ये अल्लाह दा हुक्म। अपनी इबादत तो बाद अल्लाह ने गल केड़ी कीती है अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया मेरे तो अलावा किसी दी इबादत नहीं करनी ते अपने मां बाप दे नाल अच्छा सलूक करो। वो तेरे सामने दोवां चो एक या दोवां ही बुढ़ापे नूं पहुंच जान ते उन्हां दे अगे उफ तक भी ना करो हूं भी ना करो उन्हां दे अगे और उन्हां दी ताजीम करो उन्हां नूं झिड़को भी ना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दे विच हुक्म इरशाद फरमा दिता। इथों पता लगा कि मां बाप दा अदब करना कोई मामूली काम नहीं फर्ज है।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह खड़ी शरीफ वाले आप फरमाते ने कि भाई भाइयों दे दर्द वंडाते। हां जी, भाई भाइयों दे दर्द वंडाते ते भाई भाइयों दी बाहां ते बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां सुभान ठंडियां। ये जितने भी एक शेर दे विच देखो ना, मां दा बाप दा भाइयों दा जेड़ा सी ओ रिश्तेदारी जेड़ी सी ओदा तकद्दुस ते एहतराम और उन्हां दा गूढ़ा जेड़ा रिश्ता है आपने बड़ी खूबसूरत जी वंड की खूबसूरत जी अकाशी की रिश्तियां की कि भाई भाइयों के दर्द वंडाते। इस तरह ही जो ना मतलब कि कोशिश उन्हें की है इस खिते के जो सूफिया कराम ने। क्यों चौधरी साहब देखो जी, जेडे वालदैन है ना जी, हर कोई जिन्ना उन्हें दर्द है ना औलाद दा, दुनिया के अंदर कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिन्होंने एडा दर्द होवे। बिल्कुल ते औलाद नूं समझदी मां बाप ने, गल कोई नहीं, इन्हां नूं बड़ी मुहब्बत नूं सुनदी है। ਉਹਦੀ ਅਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੈਯਦਾਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਰਜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਦਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਫਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੀਗਰ ਵੇਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਗਾਮ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ पैगाम है सानू कुछ आया भी नहीं। असल वजह पैगाम आए ने चो साहब है ना जी यार। असल मैं हुण एक दोस्त दी उससे कल मैं मुलाकात हुई, कहंदे ने यार तुसी बल्कि बढ़िया मतलब है कि एक कमेंट्स बॉक्स दे विच भी आए ने, शुक्रिया अदा कीता ते ओ मैंने दोस्त एक मिलिया ते उन्हें कहा जी ये बाबा जी प्रोग्राम कितने बजे हुंदा है? जी दस्या कि नमाज फजर नमाज तो फौरन बाद होया साहब। ओ मैं हुण उन्होंने याद कराया ते ओ कहंदे ने जी कल तो इंशाल्लाह, यानी कि अटेंड करना चाहते ने प्रोग्राम, किसी वजह शौक उन्होंने लाया, इसे वजह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਲਦੈਨ ਆ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਢਾਲਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਰਦ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਛਾਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਦੇ ਪਏ ਤਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਰਫੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਇਹਤਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕੀ? ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। तो साडे सोच ये हुई भई ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਉਣੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਲਮ ਅੱਜ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਫ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਵਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ एक सेकंड देना मैंने वो इस तरह है कि ये बड़ा जरूरी है अल्लाह ताला तौफीक बख्शे सब ਨੂੰ दरअसल ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤਲੀਮ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 40-50 ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਹੁੰਦੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਜੀ कम से कम इन्हां बच्चों वास्ते 2 उस्ताद चाहिए हाँ जी सानू रल मिल के उन्होंने खिदमत भी करनी चाहिए उस्ताद टाइम दिंदा सानू उहदा वजीफा देना चाहिए सानू उहदी खिदमत करनी चाहिए ये जिहड़ा बूटा उदों ही ये पढ़ेगा इहदी परवरिश होगी जदों असीं इत्थे मेहनत करांगे आज उस्ताद एक 100 बच्चे नूं 100 बच्चे नूं किदां करेगा ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਬਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨ बड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह ताला तौफीक दे जी बड़ी सोहनी गल अपना यकूब अली ने जिहड़े भाई साडे साकाबाद तो आए हुए ने बड़ी सोहनी गल कीती है ना अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर ता फरमाए उस्ताद दा जिहड़ा ना एहतराम ही तां नहीं ना रह गया देखो जी वालिदैन जदों अपने बच्चे नूं दसणगे कि ये तेरा रूहानी बाप है ये तरबियत है ते ओदा अगर कदरो कीमत करनगे तो सामने आवेगी वाज़िया होवेगा दसणा वालिदैन भी दसणा जी हां जी बिल्कुल बड़ा जी आरिफ साहब दोस्तां ने बहुत ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਬਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 2 ਪੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁੰਗੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖਾਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ इस वास्ते गुजारिश है कि सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी मां बाप की इज्जत ते तकरीम दसी है ना जी आगे इस तो पहले नहीं सी दुनिया ते लेकिन साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत और ताजीम की दसी है अज दे दौर च इरशाद साहब 15 लाख रुपया लगदा अज करन ते
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕੱਢੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਸੋਭਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਘਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਹੱਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ 100 ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਸਲੀ ਹੱਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੱਟੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਜੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਬੜੇ ਮੁਨਸਲਕ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਆਰਫ ਅਲੀ ਮਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ, ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਕਾਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਲੇ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਅਮਿਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ, ਕਿੰਨੀ ਫਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਬਖਤੀ ਆਰਫ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਆਹੋ ਸਭ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ? ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਨਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਲਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ दीन दा इलम भी सिखाओ, शरीयत दा इलम भी सिखाओ, फर्ज इलम जड़ा है वो भी सिखाओ, अल्लाह ते रसूल दा अदब भी सिखाओ, रिश्तियां दा अदब भी सिखाओ, सहाबा दा अदब सिखाओ, अहले बैत दा अदब सिखाओ, बुजुर्गां दा अदब सिखाओ, वड्डे छोटे दा अदब सिखाओ। ये भी अल्लाह ते रसूल दा हुक्म है, ते साडा फर्ज बनदा है एज ए मां बाप। हाँ जी, नहीं नहीं वेखो जी, तुसीं एक बच्चा अपना ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਜਵੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਸਰਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਸਰਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ।